நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா accessing array elements. Array elements can be used anywhere in the program as we do in case of a normal variable. ஓகேங்களா? The elements of an array are accessed with the array name followed by the subscript index within the square bracket. Here is the example. Cout number with the subscript index within the square brackets. In the above statement, num3 refers to the fourth element of the array and the cout statement displays the value of num3. அப்போ num3 array of elementsல third positionல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது என்ன பண்ணும், அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகேவா? Here is the example பாருங்களேன். Accessing array elements int number subscript value 5 single dimensional array type. The value 5 elements like 10, 20, 30, 40, 50. Again declare variable t. The initialize the value 2. The next cout displays the value number to position. ஓகேவா? அப்போது அரே இனிஷியலைசேஷன் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? த 10th எலமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 0, 1, 2, 3, 4 டோட்டலி 5 எலமெண்ட்ஸ். இங்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், num2. அப்போ நம்பர் 2ல் என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா 0, 1, 2, 30. num2ல் என்ன இருக்குது, பொசிஷனில் 2. ஸோ அவுட்புட் என்ன வரும், 30. The next output 3 plus 1. 3 plus 1 4. அப்போது 0, 1, 2, 3, 3 plus 1 4. அப்போது என்ன வரும், fourth element. fourth elementல பாருங்கள் என்ன இருக்குது, 0 to 4. ஸோ 5th பொசிஷனில் 50 இருக்குது. ஓகேங்களா? 50 இருக்குது. 3 plus 1. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் num t 3 plus 1. ஆல்ரெடி டீக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம். என்ன அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா 2. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, t plus 1. அப்போ தேர்டு. அப்போது 0, 1, 2, 3. the result of values என்ன வரும், 40. ஓகே. accessing array elements. In the above program statement, S1 displays the value of third element subscript index 2. S2 will displays the value of the fifth element. Subscript value is 3 plus 1 equal to 4. In the same way, statement says S3. S3 will displays the value of the fourth element. Fourth element. ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், இங்கே எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, to input 10 values and count the number of odd and even numbers. 10 numbers input-ஆக கொடுக்குறோம். அந்த 10 numbers வந்து எத்தனை ஈவன் நம்பர் இருக்குது, ஆட் நம்பர் இருக்குன்ற ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கான accessing elements. ஓகேவா? அந்த 10 elements வாங்கிறதுக்கான array declaration variables என்னது, int num10. ஓகேவா? அப்போது நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ அந்த 10 வேல்யூஸ் டிவைட் பண்ணுறாங்க. டிவைட் பண்ணி ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு வந்தால் அது ஈவன், எல்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஹியர் இஸ் அந்த 10 numbers. 10 numbers இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். 78, 51, 32, 62, 41, 68, 27, 65, 28, 94. அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம், இங்கே பாருங்கள் மாடுலஸ் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ மாடுலஸ் டிவிஷன் வந்து என்னது, ரிமைண்டர் வேல்யூ மெயின் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போது கிவன் வேல்யூஸ் என்ன பண்ணுறோம், 2ஆல் டிவைட் பண்ணி 0 ரிமைண்டர் வேல்யூ எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அது ஈவன் நம்பர். அதர்வைஸ் ரிமைண்டர் நம்ம வந்தால் அது எல்ஸ் ஆட் வேல்யூ. ஓகேவா? மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. accessing elements, one dimensional array like that. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், string. Strings is defined as the sequence of characters where each character may be a letter, number or symbols. எது வேணாலும் இருக்கலாம். அப்போ sequence of characters enclosed within a
Double quotation is called string. A string is defined as a sequence of characters where each characters may be a letter, number or symbol. எது வேணாலும் இருக்கலாம். Each elements occupy one byte of memory. Every string is terminated by a null. Null character which must appended at the end of the string. In C++, there is no basic data type to represent a string. Instead, it implements a string as a one-dimensional character array. When declaring character array, it also has to hold a null character at the end. So, the size of character array should be one character longer than the length of the string. ஓகேவா, அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பற்றி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயில்டாக. Characters array, string creations. To create any kind of array, the size length of the array must be known in advance, so that the memory allocation can be allocated according to the size of the array. நம்ம பிஃபோராக டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம சைஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும், மெமரி அலோகேஷன் வந்து ஈஸியாக அலோகேட் ஆகிடும். அதர்வைஸ் நம்ம வேல்யூ கொடுத்த பிறகு தான் என்ன பண்ணோம், கம்பைலர் வந்து மெமரி அலோகேஷன்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணும். ஒன்ஸ் அண்ட் array is created, its length is fixed, cannot be changed during run time. Like that. இங்கே பாருங்கள், அரே நேம் என்னது ஏ, அரே லென்த் வந்து என்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ n வேல்யூஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், அவங்க சைஸ் மென்ஷன் பண்ணலை. அப்போ நம்ம எவ்வளோ வேல்யூஸ் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரி அரே வேல்யூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் இஸ் 0. இங்கே n வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ n-1 ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட், லாஸ்ட் எலமெண்ட். The syntax. Array declaration is character array name size. Okay va, array declaration is character type, character, the array name is array name size. The above declaration, the size of array must be an unsigned integer value. Unsigned integer value. For example, character country subscript value 6. Here the array reserves 6 bytes of memory for storing a sequence of characters. The length of the strings cannot be more than 5 characters, and one location is reserved for the null characters at the end. Okay, here's the example. இங்க பாருங்க, this program to demonstrate a character array. நம்ம நார்மலாக ஐஓ ஸ்ட்ரீம் போட்டுருவோம். யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்பெண்டர் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்குது. ஓப்பன் கர்லி பிரேசஸ் போட்டோம், வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணுறோம். கேரக்டர் கண்ட்ரி வந்து என்னது, சைஸ் வந்து 6. சி அவுட்டில் என்டர் த நேம் ஆஃப் த கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டோம். சிஇனில் இன்புட்டை கெட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரின்ற வேரியபிள் மூலமா. ஓகேவா, அந்த கண்ட்ரின்ற வேரியபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் வந்து என்னது 6ன்னு சொல்லிட்டோம். இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வரைக்கும் தான் என்ன பண்ணோம், அது எடுத்து ஃபஸ்ட்டு 5 வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கும். ஆஃப்டர் த லாஸ்ட் பொசிஷன் என்னது, நல். ஓகே, த நேம் ஆஃப் த கண்ட்ரி இஸ் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்த அந்த கண்ட்ரி நேம் என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, கண்ட்ரி. நெக்ஸ்ட், இனிஷியலைசேஷன். The character array can be initialized at the time of its declaration. The syntax is shown below. Character array name and the size equal list of characters separated by comma or a string. For example, country. பாருங்க, country variable என்ன டைப்பு, character type. Size of the variable பாருங்க 6 equal to India. In the above example, the India has 5 letters which is assigned as an initial value to array country. The text is enclosed within a double quotes. The memory representation in this shown figure like that. அந்த இந்தியான்றது எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்றதுக்கான மெமரி ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இது. ஃபிகர் 12.3 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது அரே இனிஷியலைசேஷன் வேரியபிள் என்னது, டோட்டலாக 5. 0 to பார்த்திங்க 6 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், கண்ட்ரியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 5 வேல்யூ, 6 வேல்யூஸு. அந்த 6 வேல்யூஸ் வந்து எப்படி மெமரி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 0லேருந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறாங்க. 0 to 5 6. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், கண்ட்ரி 0, கண்ட்ரி 1, கண்ட்ரி 2ல் டி, கண்ட்ரி 3 ஐ, கண்ட்ரி 4ல் ஏ. ஃபைனலி த லாஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது, நல் எலமெண்ட். Null statements. In the above memory representation, each character occupy 1 byte in memory.
At the end of the string, a null character is automatically added by the compiler. C++ also provide other way of initializing the character array. Like இங்கே பாருங்கள் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா எக்ஸாம்பிளில் கேரக்டர் கண்ட்ரி சப்ஸ்கிரிப்ட் வேல்யூ ஆனது 6. இங்கே பாருங்கள் சிங்கிள் கேரக்டருங்க டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது எவ்ரி எலமெண்ட்ஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித்தின் ஏ சிங்கிள் கேரக்டர் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ். லைக் கேரக்டர்லேயே டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித்தின் ஏ டபுள் கோட்டேஷன்ஸ். இங்கே சைஸ் மென்ஷன் பண்ணல. தேர்ட் இதில் பாருங்கள் கேரக்டர் கண்ட்ரி என்ன பண்ணிட்டாங்க சேம் ஃபஸ்ட்டில் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்டில் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணல. பட் இந்த லாஸ்ட் பொசிஷன் என்னவாக தான் எடுத்துக்கும் நல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கும். If the size of the array is not explicitly mentioned, the compiler automatically calculates the size of the array based on the number of elements in the list and allocates space accordingly. நம்ம எவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும் அது number of elements in the list and allocate the space accordingly. ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் in the initialization of the string, if all the characters are not initialized, then the rest of the characters will be filled with the null. இங்கே பாருங்கள் 5 எக்ஸாம்பிளில் பாருங்களேன் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் டைப் வேரியபிள் நேம் பார்த்தீங்கன்னா str சப்ஸ்கிரிப்ட் வேல்யூ 5. அப்போது 5 வேல்யூ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம். ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில் 3 வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க 5 + a 3 வேல்யூஸ் 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ ரிமைனிங் வேல்யூஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நல் ஸ்டேட்மெண்ட். அது நல் ஸ்டேட்மெண்ட். Then the rest of the characters will be filled with null. இங்கே பாருங்களேன் நோட்டில் during initialization the array of elements cannot be initialized more than its size. நம்ம ஒன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டோம் சைஸ் வந்து 5 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட். டியூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது சைஸ் வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் 2 ஸ்ட்ரிங் வந்து என்னது 2ன்னு சொல்லிட்டோம். கேரக்டர் டைப் வேரியபிள் நேம் str2. இங்கே பாருங்கள் எத்தனை கொடுத்துருக்கோம் 5 + a, b. அப்போ ஸோ இட்ஸ் என்னது invalid. During the execution of a program, never alter the size of the array value. Okay. In the above example, the compiler displays initialized string for an array of character is too long. So, is the error message is displayed. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்ட்ரிங் டைப் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ என்னது 4. ஸோ இட்ஸ் த இன்வேலிட். ஓகே palindrome ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் வித் dash include keyboard stream யூஸிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜர் டைப் ij len flag = 1. ஓகேங்களா 3 வேரியபிள்ஸ் ஃப்ளாக் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் வேரியபிள் இன்டிஜர் டைப்பில் ஃப்ளாக் டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் 1ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் வேரியபிள் வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம். கேரக்டர் டைப்பில் ஏக்கு வந்து என்னது 20 சைஸ் டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். என்டர் ஸ்ட்ரிங் நம்ம கொடுக்குற ஸ்ட்ரிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லைக் palindrome இல்லையான்றதை ஃபைன் பண்ணுறது தான். என்டர் த ஸ்ட்ரிங் மேடம் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் palindrome. அதாவது நம்ம ஒரு வேல்யூஸை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் மேடம் பாருங்களேன் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போட்டிங்கனாலும் என்ன ஆகும் வரும் அதே தான் மேடம் தான் வரும். அதே மாதிரி இந்த palindrome எக்ஸாம்பிள் வேர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ரேடாரை திருப்பி எழுதி பாருங்களேன் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் திரும்பவும் ரேடார் தான் வரும். ஸோ இஸ் த palindrome. மலையாளம்ன்ற வேர்டு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதினீங்கனாலும் மலையாளம் தான் வரும். ஸோ த மலையாளம் வேர்டு இஸ் த palindrome. லிரில் என்னது லிரில் வேர்ட் நீங்கள் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதினாலும் என்ன வரும் palindrome தான் வரும். ஸோ என்டர் தி ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம கொடுக்குற palindrome இல்லையான்றதை ஃபைன் பண்ணுறது என்னது இந்த ப்ரோக்ராம் ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு செக் palindrome ஆர் நாட். ஸோ நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னா கேரக்டர் டைப்பில் லென்த் ஆஃப் வேல்யூ ஆனது 20 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா அப்போ 20 லென்த் ஆஃப் வேல்யூஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம கிவன் இன்புட் வந்து கொடுத்து இந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் palindrome ஆர் இல்லையா அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணிக்கலாம்.
The next one பாருங்க, two-dimensional array. The two-dimensional array, 2D, a collection of similar elements where the elements are stored in certain number of rows and columns. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ரோவாக இருக்கணும் இல்லை காலமாக இருக்கணும், ஓகேவா? ஆனால் இங்கே வந்து என்னது ரோ அண்டு காலம்ஸ். ஸோ இஸ் த two-dimensional array. An example, m into n matrix where m denotes the number of rows and n denotes the number of columns. Like இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும். Two-dimensional array conceptual memory representations. Row subscript, column subscript, row subscript, column subscript. ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், the array ARR can be conceptually viewed in the matrix form with 3 rows and 3 columns. The point to be noted here is since the subscript start with 0, 0, 0, like that, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Okay. Declaration of two-dimensional array எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the declaration of two-dimensional array is data type, array name, row size and column size. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். int a array name, subscript value row and column. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் subscript எதை மீன் பண்ணதுன்னா row. size of value என்னது 3 கொடுத்துருக்காங்க. 3 rows 4 column, 3 rows and 4 column. In the above declaration, data type refers to any valid C++ data type. Array name refers to the name of the two-dimensional array. Row size refers to the number of rows and column size refers to the number of columns in the two-dimensional array. Example நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், int a 3, 4. The first subscript value means row values. Second subscript value is column value. In the above example, A is a two-dimensional array. 3 denotes the number of rows and 4 denotes the number of columns. This array can hold a maximum of 12 elements. 3 into 4, so 12 elements என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். நோட்ஸில் பாருங்கள், array size must begin with unsigned integer value which is greater than 0. ஓகே, 0 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், மைனஸ் வேல்யூ அதை அக்சஸ் பண்ண முடியாது. In arrays, column size is compulsory but row size is optional. Column size வந்து என்னது கம்பல்சரி இருக்கணும், row size வந்து என்னது optional. First value என்ன பண்ணுது, 3 denotes the row. Second one என்னது 4 denotes the column values. Here is இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, column size is compulsory but row size is optional. அதுவே என்ன பண்ணும், size allocations பண்ணுறதை எடுத்துக்கும். Other example for declaring two-dimensional array, int a 3 into 3, அப்போ 9 values will be stored. Float x 2 into 3, 6 values will be stored. Character name 5 into 20, 100 values will be stored. The next, initialization of two-dimensional array. எப்படி வந்து initialize பண்ணுறது? The array can be initialized is more than one way at a time of two-dimensional array declaration. Example பாருங்க, into matrix 4, 3, subscript value 4 and 3. 4 denotes the row value, 3 denotes the column value. Row 0, 1, 2, initialize row 3. ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், into matrix 4, 3 வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறது பாருங்கள், 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. So here is the example. Totally 12 values will be stored. 4 into 3. இங்கே பாருங்கள், 4 into 3. 4 rows, 3 columns. Based என்ன பண்ணுவோம், 4 rows, 3 columns base பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுவோம். Array row size is optional but column size is compulsory. இங்கே பாருங்கள், அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. int matrix சைஸ் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா, ரோ சைஸ் இல்லை, காலம் சைஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும். 10, 23, 40, 50, 60, செகண்ட் ரோ 0ல்
ரோ 1ல், ரோ 2ல் பார்த்தீங்கன்னா 70, 80, 90, ரோ 3ல் பார்த்தீங்கன்னா 100, 110, 120. ஓகேவா? டோட்டலி 12 values will be stored. So array size is optional but column size is compulsory. ஸோ சப்போஸ் ரெண்டுமே கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், கம்பைலர் மெமரி அலோகேஷன் பண்ணிக்கும். Accessing the two-dimensional array. Two-dimensional array uses two indexes values to access a particular element in it, where the first index specifies the row values and the second index specifies the column values. Okay. Assign 10 is to the first element of the first row. Assign 20 to the second element of the first row. Assign 60 to the third element of the second row. Assign 100 to the first element of the fourth row. ஓகே, இங்கே எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 2-dimensional array எப்படி டிக்ளரேஷன் பண்ணணும், எப்படி வேல்யூஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மேட்ரிக்ஸ் எலமெண்ட் பேஸ் பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் 2 into 2. ஓகேவா? 2 into 2 4. Here is the example பாருங்கள். the output value 4. இந்த வேல்யூஸ் எத்தனை வேல்யூஸ் வந்து 2-dimensional arrayல நம்ம கெட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டு பெர்ஃபார்ம் அடிஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸை எப்படி அடிஷன் பண்ணுறதுன்றதை இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 2-dimensional array யூஸ் பண்ணி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், மெமரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் 2-dimensional array. Normally the 2-dimensional array can be viewed as a matrix. The conceptual view of 2-dimensional array is shown below. இங்கே பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். இங்கே வந்து இன்டிஜர் டைப்பில் ஏ அரே வேரியபிளில் 4, 3. 4ன்றது ரோ சைஸ், 3ன்றது காலம் சைஸ். இப்படி நம்ம வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது? அப்போது ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம், 4 ரோ. இங்கே 4 ரோ இருக்கா, எத்தனை காலம், 3 காலம், 3 காலம், 4 rows. Okay, in the above example the 2-dimensional array name A has 4 rows and 3 columns. Like 1-dimensional, the 2-dimensional array elements are stored in continuous memory. There are two types of 2-dimensional array memory representation. The first one, row major order. The second one, column major order. Into example A 4, 3 row column, 4 row 3 column, row major order. இங்கே பாருங்கள், in the row major order all the elements are stored row by row in continuous memory locations. That is, all the elements in first row, then the second row and so on. The memory representation of row major order is shown as below, like that. இப்படி தான் இருக்கும். row 1 865, row 1 initial size என்னது எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும், 0லேருந்து. row 0 865, row 1 219, row 2 364, row 3 4 3 2. இப்படி தான் நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ் வந்து ரோ ஆர்டரில் ஸ்டோர் ஆகும். காலம் மேஜர் பாருங்களேன், 4 காலம் 3 காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. 3 காலம்ஸ் எதுலேருந்து இனிஷியலைசேஷன் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள், கால் 0 1 2 டோட்டலி 3. அப்போது 4 ரோ 3 காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டரில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு.